Hello students, this is our second video of direct taxes. In previous video, we have seen the introductory part of our first unit, that is Income Tax Act 1961. Now in this video, we are going to make ourselves familiar with the important terms which we are going to use in this subject. आता या विषयामध्ये ज्या काही इम्पॉर्टंट टर्म्स आहेत ज्या आपण फ्रिक्वेंटली यूज करणार आहोत आपल्या सब्जेक्ट रिलेटेड, त्याच्याविषयीची क्लॅरिटी येण्यासाठी, त्यांचे कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीसाठी आपण हा व्हिडिओ आजचा आहे आपला. तर टॅक्स टर्मिनॉलॉजीज किंवा टॅक्समध्ये ज्या काही म्हणजे आपल्या सब्जेक्टमध्ये ज्या काही मेजर टर्म्स आपण वारंवार यूज करणार आहोत त्याच्याबद्दलची माहिती या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत. आपण इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 हा युनिट आहे आपला. तर ऑब्वियसली इन्कम ही आपली फर्स्ट कन्सेप्ट राहणार आहे. व्हॉट इज इन्कम? इन्कम इज मनी और एनी अदर कंसिडरेशन received during a given period by an individual for labor or services from property, investments or any other form of compensation. तर इन्कम म्हणजे काय आहे? तर इट इज कन्सिडरेशन रिसिव्ड फॉर, म्हणजे तुम्ही सर्विस दिल्याबद्दल किंवा तुम्ही काम केल्याबद्दल जे काही तुम्हाला कन्सिडरेशन मोबदला मिळतो तो, किंवा तुमच्या प्रॉपर्टी किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे जे काही रिटर्न्स तुम्हाला मिळतात ते, हे दोन्ही मिळून तुमचं इन्कम होत असतं. नाव द सेकंड टर्म इज ग्रॉस इन्कम. सो ऑल सोर्सेस ऑफ इन्कम except exempted income will form the gross income of any person. And gross income is the starting point for the calculation of taxable income prior to adjustments and deductions. तर डिडक्शन्स आणि ॲडजस्टमेंट्स करण्यापूर्वी जे काही इन्कम कॅल्क्युलेट केलं जातं ते म्हणजे ग्रॉस इन्कम त्याला आपण म्हणतो. आणि यामधून एक्झम्पशन्स ज्या आहेत की ज्याला टॅक्स लागू शकत नाही अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या मायनस करायच्या पूर्वी जे काही इन्कम असतं ते ग्रॉस इन्कम असं म्हणू शकतो आपण. त्यानंतरची टर्म आहे टोटल इन्कम. अंडर सेक्शन 5 द टोटल अमाऊंट ऑफ इन्कम आफ्टर डिडक्शन्स इज टोटल इन्कम. तर जे काही ग्रॉस इन्कम आहे त्यानंतर त्यामध्ये स्पेसिफिक डिडक्शन्स केली जातात ॲज पर ॲक्ट. जे काही डिडक्शन्स ॲप्लिकेबल असतील ते डिडक्शन्स करून, म्हणजेच सबट्रॅक्शन करून त्याच्यातून मग जे टॅक्सेबल असू शकतं असं जे इन्कम आहे ते टोटल अमाऊंट ऑफ इन्कम किंवा टोटल इन्कम असं आपण म्हणू शकतो. So the total income means the total amount of income as per section 5, and it is calculated in the format which is laid down by the law or by the act, income tax act. income tax act नुसार जी काही पद्धत आहे त्यानुसार ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. टोटल इन्कम contains the tax with reference to which income tax is charged. Now the next is casual income. This is non-recurring kind of income. As you can see that salary or any other income which we receive from our investments or property is somewhat fixed kind of income. But casual income is
non-recurring type of receipts which we gain from other person. So that may be a gifted amount by other persons on any occasion like wedding or birthdays. So such kind of gifts are considered as casual income. Now the next is agricultural income. Income which we received from land is agricultural income, but the land should be used for the agricultural purpose only. So such kind of income is agricultural income. Now the next term is tax. We have seen these three terms, that is tax, direct tax and indirect tax, in our previous video. So tax is a compulsory payment by the persons for the receipt of various kinds of, we can say this, services which we get from the government. So it is a compulsory charge or compulsory payment received by the government, that may be state or central government. Then next is direct tax. As we have seen in last video, the tax which affects or impacts a single person is called direct tax, or the taxes which are the which affect only one person or its impact fall on any one person is called direct taxes. And another one, that is indirect taxes, exactly opposite to direct taxes, that is it impacts or affects more than one person, that is called indirect taxes. Then the next term is assessee. Assessee means a person by whom income tax or any other sum of money, that may be penalty or interest, etc., which is payable under Income Tax Act, that person will be known as assessee. assessee म्हणजे ज्या व्यक्तीकडून टॅक्स किंवा कुठल्याही प्रकारचं पेमेंट येणं असतं किंवा त्याला द्यायचं असतं त्यांनी गव्हर्मेंटला, त्या व्यक्तीला, त्या पर्सनला आपण assessee असं म्हणतो. देन द नेक्स्ट टर्म इज ॲन इंडिव्हिज्युअल. आता जसं assessee म्हटल्यानंतर की ज्याच्याकडून टॅक्स आपल्याला रिसीव करायचा अशी व्यक्ती, तर त्यामध्येच त्याचाच एक पार्ट असतो इंडिव्हिज्युअल, आणि अँड द अनदर पार्ट इज HUF और हिंदू अनडिवाइडेड फॅमिली. These both of the terms, individual and HUF, are considered as a person or assessee. assessee हे इंडिव्हिज्युअल असू शकतं किंवा हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली पण असू शकते, किंवा एखादी इन्स्टिट्यूट असू शकते, कॉर्पोरेशन असू शकते. मीन्स लीगली फॉर्म्ड पर्सन किंवा पर्सन बाय लॉ असं आपण म्हणू शकतो. एखादी कंपनी किंवा इन्स्टिट्यूट यालासुद्धा assessee म्हणून ट्रीट केलं जाऊ शकतं, किंवा ते सुद्धा एक प्रकारचं लीगल पर्सन आपण त्याला म्हणतो असतं. तर इंडिव्हिज्युअल आणि हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली हे दोन्हीही प्रकार पर्सनमध्ये कन्सिडर होतात. तर व्हॉट इज इंडिव्हिज्युअल? सो an individual is related to an individual is a person who has to pay the tax on his own earnings. त्याच्या स्वतःच्या अर्निंगवरती जो टॅक्स पे करत असतो त्याला इंडिव्हिज्युअल असं म्हणतात त्या पर्सनला. अँड अनदर पार्ट ऑफ पर्सन or kind of person is
HUF or Hindu undivided family. In this type of person, all family members income is considered. हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली ही काय कुणाला म्हटलं जातं तर एकाच पूर्वजाची त्याची बायको, त्याची मुलं, सुना यांना सगळ्यांना मिळून हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली अशी एंटिटी तयार होत असते. पण कंडिशन काय आहे, फॅमिली मस्ट हॅव अ कॉमन ॲन्सेस्टर, म्हणजे एकच पूर्वज त्यांचा असला पाहिजे, एकच व्यक्ती त्यांची पूर्वज एकाच व्यक्तीपासून ह्या पुढच्या म्हणजे त्याचा वंश वाढलेला असला पाहिजे. तर अशा केसमध्ये हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीमध्ये जो मुख्य व्यक्ती असतो त्याला कर्ता म्हटलं जातं. आणि त्या कर्ता जो व्यक्ती आहे तोच असेसी असतो किंवा तोच पर्सन लिगली त्या व्यक्तीकडनं इन्कम टॅक्स हा त्याला पेएबल असतो तो व्यक्ती. तर हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीमध्ये जो हेड ऑफ द फॅमिली म्हणजेच कर्ता जो असतो तो किंवा त्याला टॅक्स लायबिलिटी दिली जाते. तर पूर्ण व्यक्ती जेवढे आहेत फॅमिलीमध्ये, ऑल फॅमिली मेंबर्स इन्कम इज कन्सिडर्ड इन कॉम्बिनेशन किंवा एकत्रितपणे ह्या सगळ्या व्यक्तींच्या इन्कमला कन्सिडर केलं जातं. आणि तो जो हेड ऑफ द फॅमिली असतो त्याला टॅक्स लायबिलिटी ही दिली जाते. ओके, नेक्स्ट इज असेसमेंट इयर. So assessment year is actually from 1st April of this year to the 31st March of next year will be considered as assessment year. So according to Income Tax Act 1961, the term assessment year is in section 2 and subsection 9. त्याची डेफिनेशन यामध्ये दिली आहे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 9मध्ये असेसमेंट इयरची डेफिनेशन दिली आहे. अकॉर्डिंग टू ॲक्ट, असेसमेंट इयर मीन्स द पिरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April ऑफ एव्हरी इयर अँड एंडिंग ऑन 31st ऑफ द नेक्स्ट इयर. तर हे याला असेसमेंट इयर असं म्हणतात. देन द नेक्स्ट इज प्रिव्हियस इयर. प्रिव्हियस इयर इज द इयर इन विच इन्कम इज अर्न्ड. ज्या वर्षामध्ये इन्कम अर्न केलं जातं त्याला प्रिव्हियस इयर म्हणतो. पण ज्या वर्षामध्ये इन्कम अर्न केलं जातं त्याच वर्षी आपण टॅक्स भरत नाही. इन्कम टॅक्स हा ते वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या चालू होणाऱ्या वर्षामध्ये म्हणजेच असेसमेंट इयरमध्ये इन्कम टॅक्स हा कॅल्क्युलेट आणि पे केला जातो. तर प्रिव्हियस इयर हे असा पिरियड आहे, टाईम पिरियड आहे ज्यामध्ये अर्निंग्स किंवा इन्कम हे अर्न केलं जातं आणि त्याच्या नेक्स्ट इयर म्हणजेच असेसमेंट इयरला त्या प्रिव्हियस इयरमध्ये जे काही अर्निंग्स आहेत त्याचं कॅल्क्युलेशन करून इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेट करून तो असेसमेंट इयरमध्येच पे पण केला जातो. नेक्स्ट इयरमध्ये प्रिव्हियस इयरच्या नंतरचं जे काही इयर येतं त्याच्यामध्ये तो पे केला जातो. So income earned in a year is taxable in the next year. The year in which income is earned is known as the previous year, and the next year in which income is taxable is known as the assessment year. Okay. If any business is set up newly, then in that case newly set up business or profession, in case of newly set up business
or profession, सोर्स ऑफ इन्कम इज न्यूली कमिंग इन टू एक्झिस्टन्स. ओके, कारण जर नवीन तुमचा सेटअप असेल बिझनेसचा, तर त्यामध्ये इन्कम हे आता सुरू झालेलं असतं. त्यामुळे द फर्स्ट प्रिव्हियस इयर will be the period commencing from the date of setting up of business or profession, or as the case may be, the date on which the source of income newly comes into existence, and ending on immediately following 31st March. जर मध्ये आपण असं होऊ शकत नाही की अगदी 1 एप्रिललाच बिझनेस न्यूली स्टार्ट केला आहे, तर मीनवाईल 1 एप्रिल टू 31st ऑफ नेक्स्ट इयर या दरम्यान केव्हाही बिझनेस स्टार्ट केला तर द डे फ्रॉम विच बिझनेस हॅज बीन स्टार्टेड त्या दिवशीपासून ते 31 मार्चपर्यंत त्याचं असेसमेंट इयर किंवा प्रिव्हियस इयर हे कन्सिडर केलं जातं. आणि तेवढ्याच वेळेपुरतं इन्कमचं कॅल्क्युलेशन होतं आणि त्यावरच इन्कम टॅक्सही कॅल्क्युलेट केला जातो. सो दिस इज द प्रिव्हियस इयर. Now the next term is income tax. Income tax, a tax which is applicable on the income of individual or corporations, may be applied to gross or total income or net income. So income tax is the tax levied or tax liability on the income of any individual or legally formed individual. Next is sales tax, a tax liability on the gross receipts from retail sale of any retail sale of any property unless otherwise exempted. सेल्स टॅक्स काय आहे तर ग्रॉस रिसिप्ट जेवढे असेल रिटेल सेलमध्ये जेवढे काही आपल्याला रिसिप्ट्स आल्या असतील, अर्निंग्ज असेल, त्याच्यावरती जो टॅक्स असतो तो सेल्स टॅक्स म्हटला जातो. देन व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स, इट इज द टॅक्स लायबिलिटी ऑन प्रॉडक्ट at each stage of its manufacture or processing, and it is based on the increase in value to the particular process. आता आपण म्हणू शकतो की जसं प्रत्येक प्रॉडक्टनुसार मॅन्युफॅक्चरिंग ची प्रोसेस ही वेगळी वेगळी असते. तर प्रत्येक प्रोसेस दरम्यान प्रत्येक स्टेजला मॅन्युफॅक्चरिंगच्या प्रत्येक स्टेजला जे काही क्वालिटीज त्या प्रॉडक्टमध्ये ॲड केले जातात त्यानुसार त्यावरती जो टॅक्स लायबिलिटी दिली जाते किंवा जो काही टॅक्स पेएबल असतो त्याला आपण व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स किंवा व्हॅट असं म्हणतो. इट इज सिमिलर टू द सेल्स टॅक्स बट इज पेड ॲट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग and is included in the purchase price rather than added on the time of sale. सेलच्या नाही, जेव्हा परचेस प्राईजमध्ये हा व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स हा इन्क्लूड केलेला असतो. देन नेक्स्ट इज एक्साइज टॅक्स. It is the tax liability on the manufacture, sale, or the use of any particular commodity or services. तर कुठल्याही एखाद्या पर्टिक्युलर कमॉडिटी किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्याबद्दल हा एक्साइज टॅक्स पे करावा लागत असतो. तर यामध्ये पर्टिक्युलर कमॉडिटीजमध्ये आपण म्हणू शकतो लिकर आहे, सिगारेट्स आहेत, आणि सर्व्हिसेस म्हणायला गेलं तर टेलिफोन सर्व्हिसेस ह्या एक्साइजमध्ये
येतात. तर एक्साइज टॅक्सेस आर द लायबिलिटी ऑन आर अप्लाइड ऑन अ पर युनिट बेसिस. मीन्स पर गॅलन असेल किंवा पर पॅक ऑफ सिगारेट असं असेल किंवा पर मिनिट ऑफ युसेज ऑफ टेलिफोन अशा पद्धतीने. तर पर युनिट बेसिसवरती हा एक्साइज टॅक्स हा ॲप्लिकेबल असतो. देन नेक्स्ट इज इस्टेट टॅक्स. इट इज द टॅक्स ऑन right to transfer of property on the death of any owner of that property. तर प्रॉपर्टीच्या ओनरकडून टॅक्सची जे राईट्स आहेत राईट्स जे ट्रान्सफर केले जातात प्रॉपर्टीचे ओनरकडनं त्याच्यावरती लागणारा टॅक्स म्हणजे इस्टेट टॅक्स आहे. देन सर्व्हिस टॅक्स. ऑब्वियसली इट इज द टॅक्स ऑन सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड. अँड व्हॉट इज टॅक्स लेवी. आता वरती आपण जसं यूज केलं आहे वर्ड की टॅक्स लेवीड ऑन इन्कम, टॅक्स लेवीड ऑन रिटेल सेल अँड सो ऑन. तर लेवी मीन्स त्या वर्डचा मिनिंग होतो टॅक्स लेवी मीन्स टॅक्स लायबिलिटी. सो दिस इज द end of our video. That is all the major tax terminologies you have seen in this video for your conceptual clarity. So in next video we'll start with the new subtopic. Thank you.